آپ جانتے ہیں کہ زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اور ایسی زبان سیکھنا کہ جس کو آپ کچھ حد تک جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اس کی بہت سی لفظیات، بہت سے الفاظ آپ بولتے بھی ہوں، آپ سنتے بھی ہوں، تو وہ زبان سیکھنا اور آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ زبان سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی مشق کریں، پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، تو زبان آپ کو اور آسانی کے ساتھ سیکھنے میں یا لکھنے میں مدد دے گی اور آ جائے گی بہت آسانی کے ساتھ۔ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اور آپ نے اب تک دیکھا ہوگا کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا، چونکہ ہم یہاں سے صرف بتا سکتے ہیں، اور اصل کام یہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے آپ لکھ کر کے، اس کی مشق کر کے، پریکٹس کر کے زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے بار بار یہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کو اردو الفابیٹ کے بعد بے گروپ بتایا تھا، الف اور بے گروپ، اور اس کے ساتھ مد۔ آپ نے اس میں اور دوسری چیز جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ یہ تھا کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو اپنے پہلے والے سے جڑتے ہیں، بعد والے سے نہیں جڑتے، اس لیے کہ اس زبان کو سیکھنے کے بعد جب ہم لکھتے ہیں تو لکھنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کون سے حرف الگ ہو گئے اور کون سے حرف مل گئے۔ ہر زبان کی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقہ کار کو جب ہم سمجھتے جائیں گے تو ہم اچھے طریقے سے اس زبان کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ بیسک باتیں ہیں جو کبھی کبھی دہرا بھی دی جاتی ہیں، بتا بھی جاتی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں تازہ رہیں جو اس کی سیکھنے کے لیے یا اس زبان کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے گروپ جو ہے، جس میں بے، پے، تے، ٹے اور سے یہ حروف ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں صرف جو ہے جو بنانے کا طریقہ ہو سب کا ایک جیسا ہے، ہم صرف جو ہے اس کے نقطے سے فرق کرتے ہیں کہ یہ بے ہے، بے کا مطلب نیچے ایک نقطہ ہوگا، لیکن اگر کوئی پے کہے تو نیچے 2 نقطہ اور بڑھ جائے گا، یعنی پے میں 3 نقطہ ہوگا۔ اب اسی طرح سے آج ایک اور حرف جو ہے بتاتے ہیں آپ کو، جو تقریباً اسی گروپ کا ہے، وہ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں اسی بے گروپ کی ہیں، اور وہ حرف ہے، آپ دیکھیے، نون۔ یہ کیا ہے؟ نون ہے، ہندی میں جسے نہ کہتے ہیں، نہ۔ لیکن جب اسے پڑھیں گے، اس کو جب ادا کریں گے، کوئی کہے گا کہ ہندی میں تو نہ ہے، لیکن جب اردو میں اس کو ادا کریں گے تو بولیں گے نون۔ یہ کیا ہے؟ نون کی ادائیگی اس کی ہوگی، نون کی۔ اب یہ حرف بھی، یعنی ایک شکل تو یہ ہے جو آپ نے الفابیٹ میں پڑھی ہوگی۔ اب اس کی دوسری شکل ہے، جو دوسری شکل وہ یہ ہے، یہ والی، یعنی تھوڑا سا، اور یہاں پہ یہ نقطہ ہے۔ اب جیسے ہم کوئی حرف لکھتے ہیں، جیسے یہ نون ہے، اور ہم الف پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ نا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ نا۔ الف سے پہلے ہم نے مد پڑھا ہے، تو مد میں ادھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا لکھتے تھے، جب مد لگا دیا تو آ، اور اگر بے پے سے کوئی گروپ ہم لگائیں گے، جیسے یہ آب ہو گیا، یا اس پہ نقطہ بڑھا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے الف، اور اگر یہاں نون لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آن۔ یہ کیا ہو گیا؟ آن۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ نون ہے الفابیٹ، اس میں جو ہے جب ہم لکھتے ہیں الفابیٹ میں تو نون اس طرح سے لکھتے ہیں، اور جب الگ سے لکھتے ہیں اس کو تو یہ پورا نہیں بلکہ اس طرح سے اس کی شکل بنائی جاتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کہیں کہیں آنکھ کی طرح سے بناتے ہیں۔ جیسے ہم بے بناتے ہیں تو بے کیا ہوتا ہے، ایسے کر دیتے ہیں، یا جیسے ہم آگے چل کر کے جب جیسے تارا بناتے ہیں، تا، تو یہ ایسے بنا دیں گے تا، اور اسی کو اگر ایک نقطہ دے دیں گے تو یہ نا ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے یہ لکھا نا، اور یہ آپ اور مد سے ہی کیا ہو جائے گا؟
آن ہو جائے گا. تو یہ ایک یعنی نون جو شروع ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ نون نہ انگلش میں این ہے، اور یہ اس کا جو طریقہ کار ہے لکھنے کا یا جس طریقے سے لکھتے ہیں بہت حد تک بے گروپ سے ملتا جلتا ہے. یہ ناظرین ہم حرف نون پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور اب نون سے میں نے ابھی شروع میں کچھ باتیں بتائیں کہ نون یعنی الفابیٹ کی شکل کیا ہوگی یا ملا کے لکھیں گے تو اس کی شکل کیا ہوگی. اور ہم نے بتایا کہ جیسے آن جب ہم لکھتے ہیں آن، تو اب اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے الف کیسے ملاتے ہیں. جیسے آپ کو لکھنا ہو بان، بے اب یہ ہو جائے گا بان، یہ کیا ہو گیا بان. طریقہ یہ ہے کہ ہم جب زبان سے کوئی لیٹر سیکھیں، کوئی حرف جب سیکھتے ہیں تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کتنے حرف بنا لیں. یہ ہماری کامیابی ہے. یعنی سیکھنے کا پروسیس جو ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے، اس میں ایک ایک حرف سے ایک ایک لیٹر سے ہم کتنے حرف لفظ بنا لے رہے ہیں. یہی کامیابی ہوتی ہے، اور اسی سے زبان سیکھنے کا عمل یعنی پہلے یہ سکھاتے تھے ایک حرفی، دو حرفی، سہ حرفی. اب جیسے یہ تو نون ہے لیکن اب یہ کیا ہو گیا، یہ سہ حرفی ہو گیا. آپ سے کسی نے کہا با لکھا آپ نے، یہ دو حرفی ہو گیا، یعنی اس میں دو حرف ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی زبان ایسی ہی سیکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے سیکھی جاتی ہے. اب آپ یہاں پہ آپ پے لکھ دیجئے، پے ہے، الف لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے نون لگا دیا. تو اب یہ کیا ہو گیا، پان ہو گیا. پے میں الف ملایا اور پھر نون. اب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پا الف ہے یہ نہیں مل رہا، با الف ہے یہ نہیں مل رہا. اب اسی طریقے سے آپ نے کوئی حرف نون سے شروع کیا، اب یہ کیا ہو گیا نون الف اور نون، یہ کیا ہو گیا نان. اب یہاں دھیان کیا رکھنا ہے کہ نون الف تو اپنے سے مل رہا ہے لیکن بعد والا نہیں مل رہا. اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ یہ سب میں الف آ رہا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. جہاں نون ہے نون ایک جیسا ہے، لاسٹ میں آ رہا الگ آ کر آ رہا ہے. لیکن یہ تینوں حرف جو ہے یعنی جب ہم ملا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف نقطے کا فرق ہے. ایک نقطہ نیچے ہے تو بے ہے، نیچے اگر 3 نقطے لگا دیے گئے تو پے ہو گیا، اور اگر ایک نقطہ ہے اوپر ہے تو کیا ہو گیا نون ہو گیا. اسی طریقے سے آپ اگر چاہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کیا لکھا، تے الف اور نون. اب یہ کیا ہو گیا تان ہو گیا. بان، پان، نان اور تان. یہ ظاہر ہے کہ یہ پریکٹس کا عمل ہے، اور پریکٹس میں سب سے اہم جو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنے حروف کو ملا کر کے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتی. اب یہ تو بان ہے، پان ہے، چلیے ٹھیک ہے. نان کے معنی روٹی کے بھی ہوتے ہیں. یہ تان ہے. تو یہ سارے حروف جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں اب اسی میں ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سب میں آخر میں جو نون آ رہا ہے ایک جیسا آ رہا، یعنی وہ الگ ہے، اور اس وجہ سے اس سے پہلے الف ہے، الف جو ہے وہ اپنے بعد والے سے نہیں ملتا. لیکن اب اگر آپ یہ دیکھیں، آپ اسی کو لکھنا چاہیں تو یہ کیا ہو گیا، آپ پہلے خود پڑھیے. یہ ہو گیا پا اور یہ ہو گیا نا. کیا ہو گیا پانا. پے الف پا ہو گیا اور نون الف نا ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا پانا. آپ نے ادھر پڑھا تھا الف مد زبر آ، الف مد زبر آ، اور اسی میں نون الف زبر نا ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا آنا. کیا ہو گیا آنا. اسی کو ڈبل کر دیجئے، یعنی نون الف زبر نا
और नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो गया ये, नाना। तो ये यानी आप इस तरह से देखिए कि आप जो है उधर आपने सीखा कि आन, बान, पान। अब इधर ये है कि उसी को आपने नून को अलिफ मिला दिया, यानी इस तरह से पे अलिफ पा नून अलिफ ज़बर ना, पाना, आना, नाना। अब इसमें जो भी और भी जो भी हर्फ आ सकते हैं उसको मिलाते हुए चली जाइए। तो ये यानी अब नून आपने ये देखा कि हमने दो शक्ल बताई थी कि एक तो पूरा नून होता है, एक जो है थोड़ा सा जैसे बे पे ते लिखते हैं उस तरह से होता है, और उस पर सिर्फ नुक्ते से हम फ़र्क करते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कि ये सब पाना जो है, अब इसी में बाना भी लिख सकते हैं, बाना। ताना भी लिख सकते हैं, तान उधर लिखा था तो इधर ताना भी लिख सकते हैं। ये दरअसल दो चीज़ें होती है, एक तो ये होता है कि हम हर्फ को पहचानते हैं जब लिखते हैं, जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हम हर्फ को पहचानते हैं, और जब पहला काम, और दूसरा काम ये कि उसको मिला के लिखना या अलग लिखना है तो उस लफ्ज़ के लिखने की भी मशक होती है। दो चीज़ें बैखुद काम करती हैं। जब आप लिखते हैं तो एक तो ये कि वो हर्फ या वो लेटर कैसे बनेगा, किस तरह बनाया जाएगा, वो पूरा बनेगा। मैंने एक बात बताई है कि कुछ हरूफ ऐसे पिछली क्लासेस में अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पर दोबारा अपनी पिछली क्लासेस में, तो उसमें एक बात आपको बहुत वाज़ेह तौर से बताई गई है कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरह से लिखे जाएंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगी, कहीं भी आ जाएगा वो। लेकिन बेशतर हरूफ वो है कि जिसमें तब्दीली होती रहती है, यानी उनसे अगर वो शुरू हो रहा है यानी इनिशियल स्टेज पर है, या मिडिल में है, दरमियान में है, या लास्ट स्टेज पर है, और इनमें ख्याल करना पड़ेगा कि किस कहाँ पे शुरू हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे। इसी वजह से जिस हर्फ को हम शुरू करते हैं तो उसके तीनों स्टेज के बारे में बताते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, और ये ध्यान उस वक्त तक उसी वक्त और अच्छा हो जाएगा, यानी आपके जहन में बैठ जाएगा जब आप उसकी, हम कुछ हर्फ बता रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हर्फ और आप देखिए, तलाश कीजिए, या उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस कीजिए। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे हर्फ आपके जहन में बैठते हुए चले जाएंगे, तो इनको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हर्फ से लफ्ज़ बनाने का। नाज़रीन, अब अगर हम देखें तो जो हमने पहले वाला लिखाया था बे, पे, ते, टे, से और नून, इन सबके साथ यानी कुछ मिसालों से आप देखिए तो ये सब एक ग्रुप, यानी इनके साथ जो अमल होगा आपका या लिखने का जो तरीक़ाकार आप बनाएंगे वो एक जैसा होगा। जैसे आप ये देखिए कि अभी हमने लिखा था नाना, क्या लिखा था, नाना। अब आप लिखें बाटा, ये क्या हो गया, बाटा हो गया। या आप लिखें आटा, अलिफ पे मद, जैसी अलिफ पे मद होती है उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। ये लॉन्ग वावेल में आता है। ये बात पहले जब मद को पढ़ाया जा रहा था, ये बताया गया था तो उस वक्त मैंने बता दिया था। और ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आटा हो गया। अब आपने देखा, अब इसी में ये बात जो पहले बताई गई थी कि ये क्या हो गया, आना हो गया। हम चेंज क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो निशान है, ये जो निशान है यानी ये टे का निशान है। अब जैसे आना हो गया, अगर आपसे कोई कहे आता लिखिए, तो अब अगर आप ये देखिए कि इसके नीचे अगर हम बे लिख देते हैं, पे लिख देते हैं, ते लिख देते हैं, टे लिख देते हैं और से लिख देते हैं, तो अब और नून पहले से हम देख रहे हैं, तो अब इसको एक साथ और मिला के अगर आप देखिए तो जो कुछ है, यानी जितने हर्फ लिखे जा रहे हैं जिस तरीके से, आप उसमें देखिए कि सब को जो हमने स्पेस दिया है ये एक जैसा है नीचे। लेकिन यही अगर लास्ट में जब आएगा, जैसे हमने पीछे बताया था कि बाब, बाब दरवाजे को कहते हैं, ठीक है, या आपने लिख दिया बाट, क्या लिख दिया, बाट। अब इसी को अगर आप लिख दें कि
बान। तो अब आपको देखना क्या है, ये देखना है बा बा बा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, बाब बाट बान। अब अगर आप यहाँ पे नान लिख दें, ये नून को मिटा दें, ये कर दें, आपने पहले देखा कि यहाँ मैंने बान लिखा था, लेकिन सिर्फ यहाँ हटा करके मैंने एक नून को जो है, यानी नून का जो नुक्ता ऊपर रख दिया, तो ये क्या हो गया, नान हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका और ये तीनों का जो 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 वो है सर्किल है, या जो बनाया गया है, जो उसके बनाने का तरीका है, वो एक जैसा है, सिर्फ हमने नुक्ते से उसको फ़र्क किया। अब जैसे ये बाट लिखा हुआ है, आप अगर इसको यहाँ कर दें, टे बना दें, तो ये टाट हो जाएगा। तो तब्दीली कहाँ हो रही है, दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। नंबर एक कि एक लेटर जो है किस तरह से लिखा है, मतलब इसका स्पेस क्या हो सकता है। ओरिजिनल शक्ल इसकी ये है, पूरी शक्ल ये है, बे पे ते टे से की और नून की। लेकिन जब ये मिल करके आएंगे, या जब किसी हर्फ से मिल करके आएंगे, तो इनकी शक्ल कुछ इस जैसी हो जाएगी, इसी के आसपास हो जाएगी, कहीं ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, जो भी हो जाएगी। तो अब कहीं कहीं ऐसे भी हो जाएगी, आगे चल करके आएगा ऐसे हो जाएगा। बस ये रहेगा, इस पर ये आगे हम बताएंगे कि ये कैसे होगा, अभी इस वजह से नहीं बता रहे। तो इस तरह की शक्लें बनती हैं, और इन शक्लों को पहचानेंगे किस चीज़ से, नुक्ते से। तो बे पे ते टे से और नून में अक्सर ये होता है कि जैसे नून है में एक नुक्ता है और बे में एक नुक्ता है। फ़र्क कहाँ से करेंगे कि अगर ऊपर है तो नून है, अगर एक नुक्ता ऊपर है तो नून है, और एक नुक्ता अगर नीचे है तो क्या है, बे है। ये बुनियादी बात। दो नुक्ता अगर है और वो दो नुक्ता ऊपर होगा तो वो ते होगा, तीन नुक्ता जो है पे का होता है वो नीचे होगा, इस तरह से, और तीन नुक्ता ऊपर जो है वो से का होगा। तो ये पहचानना और लिखने को इस तरह से बार बार उसकी मशक करना, प्रैक्टिस करना, कि आपके जहन में ये सब सारी चीज़ें आ जाए। अब जैसे देखिए, अगर आप इसको मिलाते हैं, यानी इसको पे ते अलिफ, ये क्या हो गया, पता। क्या हो गया, ये पता। अब पता किस माने में, एड्रेस के माने में। लेकिन अब आप इसको क्या करें, एक नुक्ता कर दें नीचे, तीन की जगह एक कर दें। इतना बड़ा उर्दू नुक्ता होता नहीं, याद रखिएगा। तो ये होता, सिर्फ मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बता। अब अगर आप इसी को, यानी इसी बे को, ये जो बे है इसको आप ऐसे लिख दें, ये क्या हो जाएगा, पिटा, जो मार्क। यानी अब ये क्या है, अब इसी को ऐसे भी देख लीजिए, ये है, ये क्या हो गया, बट। अब पांचों यानी 6 लेटर हो गए, बे पे ते टे से और नून। इन सारे लेटर्स को रख करके सामने, और एक तरह की, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस की थी उस दिन ये था। अब उसमें हमने सिर्फ पहले दिन इस वजह से नून को हटाए रखा, इसलिए भी कि बे के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। अब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो अब उसमें एक लेटर का और इजाफा कर दिया कि ये भी इसी तरीके का है। और आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने इतनी मिसालें इसी वजह से आज दी कि आप देख करके अंदाज़ा कर सकें कि बे और नून में किस तरह से फ़र्क करेंगे। और इस 6 लेटर में सारा मसला, सबका बनाने का तरीका एक है, सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि आप नुक्ते कहाँ लगाएंगे। ये ध्यान में या ये जहन में रखना ज़रूरी है। और जिस वक्त ये तय हो गया कि जैसे किसी ने कहा बे, तो आप फ़ौरन आपके जहन में आ गया कि इसमें नुक्ते नीचे होंगे, या किसी ने कहा नून तो आप कहेंगे कि इसमें एक नुक्ता होगा और ऊपर को लगेगा, या टे तो कहेंगे कि टे में ऊपर एक जो है एक शक्ल बनाई जाती है तो की तरह से, जो अल्फ़ाबेट में आपने तो पढ़ा होगा, तो की छोटी सी शक्ल जो है ऊपर बनाई जाती है। पे में नुक्ते नीचे होते हैं और 3 होते हैं, और से में नुक्ते ऊपर होते हैं और 3 नुक्ते उसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करके और 1-2 रोज़ बहुत कायदे से प्रैक्टिस कर लें, जिस तरह से आपको बताया गया है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرف سب آپ کو بہت اچھی مشق ہو جائے گی اور بہت اچھی طرح سے آپ ان سارے اس کے بارے میں جان لیں گے.